ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا۔ منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام، مفتیان اکرام، ائمہ اعظام، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان، دور و دراز سے تشریف لانے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، قرب و جوار میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين قادری امدار یا غوث اعظم زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم آمین بولین خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، آپ سب حضرات محبتوں کے ساتھ شہزادے سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری رضوی بریلوی کے دیدار کے لیے حاضر آئے ہیں. وہ آپ کی تمنا بھی انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں پوری ہو جائے گی. آپ نے مجھ سے پیشتر کئی ساری تقریریں بھی سماعت کی ہوں گی اور بڑی شاندار اور زبردست آواز میں آپ نے کلام اعلیٰ حضرت منقبت اعلیٰ حضرت حضرت سید کیفی میاں صاحب قبلہ کے ذریعے سماعت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا ابراہیم ثقافی صاحب کنڑ زبان میں گفتگو کر رہے تھے. نقیب اجلاس، اب چونکہ میں تو نقیب ہی کہوں گا جب میری الاؤنسری کی ہے، تو حضرت مولانا نعیم صاحب کو شارح بخاری کی یاد آ رہی تھی اور ان کا واقعہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی. میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت بفضلہ تعالی موجود ہے. میں کنڑ بالکل نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے کنڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلیبی، اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار اس کو ٹیڑھا کرنا ہوگا، کتنی بار قلم چلا کے آگے پیچھے کرنا ہوگا. لیکن اتنا جانتا ہوں یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے، کنڑ ہو، پشتو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا 21ویں پاری کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اگر اہل علم سمجھ گئے ہوں تو بول جائیں. میں آپ پر شک نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میری ہمت کیا کہ میں آپ کے لیے کہوں آپ کو عربی نہیں آتی. میں نے تو آپ ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے عربی سیکھی ہے. محبت سے بول جائیے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے کہ تم ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، پیدا رب نے کیا ہے، شکلیں تمہاری آدم جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی شکل پہ بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا. میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اہل ممبر جتنے بھی ہیں، چاہے علماء ہو، غیر علماء ہو، وکلا ہو یا اہل سیاست ہو، سب میری بات پر توجہ دیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانی یہ بھی، اللہ نے آسمان پیدا کیے، رب کی نشانی ہے. اللہ نے زمین بنائی، رب کی نشانی ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اگرچہ آدم کی اولاد بنایا ہے مگر تمہاری زبانیں سب الگ الگ رکھی ہیں. کرناٹک میں چلے جاؤ تو کنڑ، کیرلا میں چلے جاؤ تو ملیالم. میں نے کہا یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے. تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے اور فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہارے رنگ جو الگ ہے، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے،
इंडिया का रहने वाला है, मीडियम है, कहीं काला है कहीं गोरा है, मिस्र का हुस्न बड़ा मशहूर है, यमन में चले जाए हुस्न और जमाल है। हमने कहा यह भी रब ने पहले फैसला कर दिया, कायनात मैं बना रहा हूं और तुम्हारी फितरतों को मैं जानता हूं, तुम्हारी रंगों को मैं जानता हूं, तुम्हारी जबानों को मैं जानता हूं। हमने कहा इस्लाम ने जब इतना क्लियर कर दिया है तो पता यह भी चल गया दुनिया में कोई और मजहब हमें हक्कानियत की तरफ ले जाने वाला नहीं, जन्नत का रास्ता दिखाने वाला नहीं। अगर है तो मजहब इस्लाम है, इसके दामन से वाबिस्ता हो जाओ, यहां भी कामयाबी मिल जाएगी, वहां भी कामयाबी मिल जाएगी। समझ गए आप? ये इस्लाम की हक्कानियत है। अब अगर थोड़ा सा जज्बा बेदार हो गया हो तो उसका इजहार कर दीजिए और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे साथ ये दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस महफिल पाक में आए हो, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में मुझे आला हजरत के नजरियात पर भी गुफ्तगू करना है। मेरे कुछ सारे अहबाब ने कई सारे अनावीन दे दिए हैं, सबको समेट करके मुझे गुफ्तगू को खत्म कर देना है। मैं ये चाह रहा हूं ख्वाहिश किसी की बाकी ना रहे, सबकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए। समझ गए आप? आपके लिए जरूरी है कि मैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूं आप भी उसमें शरीक हो जाएं, मेरी बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। दाएं बाएं आपका ज़हनो दिमाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस से आपको ये देना चाहता हूं, सोशल मीडिया से जुड़ने वालों, तरह तरह के गाने तराने सुनने वालों, अपनी जबान पर मुस्तफ़ा करीम का दुरूदो सलाम 24 घंटे जारी रखा करो। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने अहमद पे लाखों सलाम की शक्ल में एक पाकीज़ा सलाम दिया है, कितने कमाल की बात है। अगर समझना चाहते हैं तो उठाएं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले आने वाले मुजद्दिद, जिनको जमाना हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहता है, आप एक किताब है अल फलकुल मशून वल कंजुल मदफून, इसके अंदर एक हदीस तारीर फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब, वरासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दि साबिया व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन फइदा सल्ला रजुलन अब इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तातल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुजु जनाही फयख्तरू मिन कुल्ली रिशतिन कतरा फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामह। ऐसे नहीं यार, सुन्नियों की आवाज भी अगर इतनी धीमी होगी तो मैं किससे उम्मीद रखूं कि उनकी आवाज बना। आला हजरत ने तो तुम्हें जिंदगी में जिंदा बना दिया है। ये तो मुर्दों की आवाज होती है जो धीमी रहे, जिंदा लोग तो हमेशा जिंदगी का सबूत देते हैं। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, क्यों रजा आज गली सूनी है, इधर भी थोड़ी थोड़ी सूनी है। अगर इधर से बेदारी हो जाए ना तो इमाम को देख करके मुख्तदी भी अमल कर लेता है। इशारा ना कीजिए, खुद बोलेंगे इंशाअल्लाह। सराहत कर दी है मैंने, आपके इशारे की जरूरत भी नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा इधर। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता, सुनिएगा जरा, डगर डगर नगर नगर ले जाने वाले, कितना बड़ा तुम्हारा लॉस करवा रहे हैं, नुकसान करवा रहे हैं। जाता है हमारा सुन्नी इधर से और गुमराह होके आता है तो दुरूद से सबसे ज्यादा नफरत, सलाम से सबसे ज्यादा नफरत, कितना बड़ा नुकसान तुम्हारा कराया जा रहा है। हदीस का तर्जमा समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह, बात समझ में आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता अजीबो गरीब है। सरकार ने फरमाया, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। गौर कीजिएगा कितना बड़ा फरिश्ता, एक बाजू है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में। उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, अर्श के नीचे उसका सर है और उसके पैर है सातवीं जमीन के नीचे। हमारे यहाँ के चित्रा दुर्गा के सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर तो करो, कितना बड़ा फरिश्ता होगा वो, जिसका एक बाजू हो पूरब में, दूसरा बाजू हो पश्चिम में, एक हो ईस्ट में, दूसरा हो वेस्ट में, सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे। आका फरमाते हैं, वालैहि बिअददिल्लाहि तबारक व तआला
نبی سن، اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جتنی انسانیت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہیں، جتنے بشر ہیں، جتنے مدر ہیں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں کائنات میں پیدا فرمائی، اس فرشتے کے جسم پر اللہ نے اتنے پر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا، اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیوں کیا گیا؟ سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرنا، امام احمد رضا کانفرنس میں آنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ جب انجام پر جاؤ گے، رزلٹ حدیث کا دوں گا، نتیجہ لے کر جاؤ گے، تب سمجھ میں آ جائے گا امام احمد رضا خان باب کی کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سرکار فرماتے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس کے برابر اس کے جسم پر رکھے گئے ہیں۔ میرے نبی، اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، کہا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے میری امت کا مرد یا عورت، اہل علم میری طرف توجہ کرے تھوڑی دیر کے لیے۔ براہ راست وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ، یہ جو ہوتا ہے نا، کانا پھوسی جو ہوتی ہے، سرگوشی جو ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے برائے کرم اس کو بند کر دے اور مکمل کے ساتھ مجھے مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کر لے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار اتنا بڑا فرشتہ جس کے جسم پر اللہ نے اتنے پر رکھے ہیں، یہ پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری ماں بہنیں بھی سنیں، تمہارا کردار بھی بگڑتا جا رہا ہے، اس کردار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، تم بچوں کا پہلا مدرسہ ہو، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو، تمہارے ہاتھ میں مصلی ہو، تاکہ تمہاری بچیاں اور بچے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کے وفادار کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا کردار یہ نہیں ہے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹیلی ویژن پر نظریں جمائیں، ہمارا کردار تو یہ ہے ہم قرآن کے پاروں پہ نظریں جمائیں اور ہم دنیا والوں کو بتا دیں ہم دنیا میں خرافات پھیلانے نہیں آئے ہیں، عبادات کرنے کے لیے آئے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑتا ہے، درود پڑتا ہے، ابھی میں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس ونس ٹائم، ایک بار اگر کوئی نبی پہ درود پڑھ لے، اس کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑتا ہے، اللہ اس فرشتے کو آرڈر دیتا ہے جا۔ سن لیں کہ ایسا نہ ہو حدیث کا کوئی ٹکڑا ذہن سے نکل جائے، پوری حدیث ذہن میں نہ آئے۔ اللہ اس کو آرڈر کہتا ہے جا۔ اللہ فرماتا ہے جب کہاں جاؤں میرے مولا؟ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ خالی ہاتھ والوں دامن مصطفیٰ کو امام احمد رضا کانفرنس میں اپنے دامن کو کرم مصطفیٰ سے امام احمد رضا کانفرنس کے اندر بھر کر کے لے کے جاؤ۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ اس سے کہتا ہے جا نور کے سمندر میں جو عرش کے نیچے ہے اس میں جا کر کے غوطہ لگا لے۔ وہ جاتا ہے، جا کے نکلتا ہے، اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَيَنْفُذُ جَنَاحَيْهِ، میں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جاتا ہے وَيَنْفُذُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا جتنی کائنات میں مخلوق ہے اس کے برابر اللہ نے اس کے جسم میں پر رکھے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٌ، اس کی ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے، نور کا ایک قطرہ۔ چونکہ نور کے سمندر میں جا کر کے غوطہ لگا کر کے آیا تھا۔ اے میرے پیارے ذرا توجہ کر، ادھر دھیان سے سن میری بات کو۔ آقا کریم نے فرمایا اس کے جسم سے، اس کے جسم پہ جتنے پر ہیں ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ آقا ان قطروں کا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اتنے فرشتے جب اس کے جسم پر بے
शुमार है तो गिरने वाले कतरे भी बेशुमार हैं। और ये बेशुमार कतरों से हो क्या रहा है? अल्लाह बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रहा है। फरिश्ते करते क्या है? अब मैं एक ही जुमले में आपको इसाले सवाब का मफहूम बता करके जा रहा हूँ। तीजे 40वें का फातिहा का मफहूम बता करके जा रहा हूँ। आका करीम फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। कर्नाटक के सुन्नी मुसलमानों, होता ये जा रहा है, वहाबियत फैलती चली जा रही है, गैर मुकल्लिदियत पढ़े लिखे लोगों में फैल रही है और अनपढ़ों के अंदर राफ़ज़ियत फैल रही है। इन आदियों से बचना है और ये जुमला और अकीदा लेकर के जाना है। रसूल करीम ने फरमाया ये जितने फरिश्ते पैदा हुए हैं मरने वाले के लिए, ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक ये बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। चाहे कोई चित्रदुर्गा का सुन्नी मुसलमान जिंदगी में नबी पे दुरूद पढ़ रहा था, 50 साल के बाद इंतकाल हो गया, वो कब्र में लेटा है, चाहे चचा उसके लिए मगफिरत की दुआ करे या ना करे, बेटा वहाबी हो गया अब उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करता है, खानदान सब सड़ चुका है, कोई दुआ करने वाला नहीं है। सुन्नियों में तरीका बता रहा हूँ, मरने से पहले आला हजरत के सलाम को, लिखे हुए दुरूद को इतनी बार पढ़ के चले जाओ, अगर मरने के बाद कोई दुआ करने वाला ना भी हो, वो फरिश्ते आपके लिए इसाले सवाब करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान ये अल्लाह। आला हजरत का मामूल ये था, असर के बाद दरवाजा बंद, किसी से मुलाकात नहीं, इसलिए कि मुस्तफ़ा की सौगात होती थी। इमाम अहमद रजा की तवज्जो मदीने वाली की तरफ लगी रहती थी, दुरूद व सलाम पढ़ते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से अपने पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को देखा, असर के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द किया करते थे। और उसी रविश पर आज जो आपकी महफिल में काजी आने वाला है, जो काजिल कुजात फिल हिंद है, वाह वाह वाह, नमाज असर पढ़ के मोबाइल खुल जाता है और दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं हम। अब आगे बढ़िएगा जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम्हें इसी की पैरवी करना है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर नबियों की जमात को भेजा, जिन्होंने आकर के लोगों की हिदायत का सामान पेश किया है। जब नबियों की जमात दुनिया से तशरीफ ले गई, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को यह जिम्मेदारी अता फरमाई। सहाबा इकराम से सिलसिला चलता रहा, ताबईन आते हैं, तबे ताबईन आते हैं। याद रखना हर दौर के अंदर हक व बातिल की लड़ाई और जंग रही है। अबू बकर सिद्दीक अकबर का दौर है, ज़कात का इनकार करने वाले आए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने उनके रद्द के लिए अलम हक बुलंद किया था। जो अबू बकर सिद्दीक अकबर के साथ आ गया था, अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमाई थी। एक दौर वो भी आता है, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में खारजियों का फितना निकलता है। मेरे इमाम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खारजियों का रद्द करते हैं, उनके मुकाबिल जंग करते हैं। जो अली के साथ आ गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी कामरानी अता फरमा दी। यही सिलसिला चलता रहा। हजरत इमाम हुसैन यजीदियों के मुकाबिल में है, इमाम अहमद इब्ने हंबल महमूदियों के मुकाबिल में है, मुजद्दिद अल्फसानी अकबरियों के मुकाबिल में है। जब दौर इमाम अहमद रजा खान का आता है, कहीं राफजियत का फितना है, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना है, कहीं पर और देखिएगा आप आजादियों का फितना है। मैं जुमले बोल रहा हूं, समझ जाइएगा आप। कहीं राफजियत है, कहीं देवबंदियत है, कहीं गैर मुकल्लिदियत है, कहीं पर इम्तिनाए नजीर के, कभी कहीं पर इम्कान नजीर का मसला उठता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तने तनहा सबका रद्द करते चले जाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मदद मिलती है मुस्तफा की बारगाह से तो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये इमाम अहमद रजा खान की शान है। आज दौर इमाम अहमद
احمد رضا خان کی حقانیت کا چل رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. آقا کریم نے فرمایا قیامت جب آئے گی اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور لوگوں پر غالب رہے گی. کوئی مدد کرے تو اس کو پرواہ نہیں, کوئی مدد چھوڑ دے تو اس کو پرواہ نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے آج کے دور میں جو امام احمد رضا خان کے ساتھ ہے. اگر فتنے اٹھتے رہے سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا اور یہی کہتے چلے جانا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اور عربی کا جملہ بول دینا لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے, ہر باطل کے لیے حقانیت کا علمبردار پیدا ہوتا ہے. امام احمد رضا خان کے لیے یہی کہنا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے ہمت اعلی حضرت پڑا کھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, زندہ باد, مسلک اعلی حضرات, زندہ باد. بستی بستی قریا قریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, علم کا ساگر علم کا دریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, کون بنا مہمان کعبہ, تاج الشریعہ, تاج ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. تاج الشریعہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ واہ. آپریٹر صاحب نیوٹن کے نظریہ جاذبیت کی طرح آپ کا مائک بھی جو ہے جاذبیت کا پورا اثر دکھا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیجیے, نہیں سمجھ پائے تو سمجھ لیجیے. مائک تھوڑا ٹھیک کر دیجیے, آواز کھینچ رہا ہے. سمجھ گئے نا, اگر آواز کھینچ بھی رہا ہے تو کیا ہوا, میری آواز باقی رہے گی, ختم. بے شک سبحان اللہ, سنیوں نے شیر پالا شہزاد عالم بریلی والا. اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ پر کرم فرمائے. یہ ان کی محبتیں ہیں, محبتیں. میں تو صرف در تاج الشریعہ کا غلام ہوں, وہیں پڑا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو ہے آپ کی ذرا غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت کون ہے پہلے یہ سمجھے. میرے نبی کی حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد كان في من قبلكم رجال محدثون فإن يكن في امتی فهو عمر. اگر آپ بولیے ایسے نہیں کام چلے گا. عربی میں نے ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا, عربی تو پڑھی ہے نا. احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں, اللہ کا کلام بھی عربی ہے, سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولیں گے نا انشاءاللہ. اب توجہ فرمائیے کہ ذرا امام احمد رضا خان کو سمجھے. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کوئی عام ذات نہیں ہے میاں. تمہارے یہاں عبد الرحمن پیدا ہو گیا, تمہارے یہاں عبد النبی پیدا ہو گیا, لیکن علامہ نقی علی خان کے یہاں احمد رضا خان پیدا ہوا ہے اور عام ذات نہیں ہے. احمد رضا خان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ترجمہ سنیں, اس کے بعد آپ سمجھے امام احمد رضا خان کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا پچھلی امتوں کے اندر رجال المحدثون, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے باتیں کی جاتی تھی. آپ کہیں گے یار یہ کون سے کمال کی بات ہے, بات تو آج ہم سے بھی کی جا رہی ہے, بات تو فلاں سے بھی کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے موبائل اگر جیب میں رکھ لیے جائیں تو یہ کرم نوازیاں ہو جائیں گی مجھ پر, لیکن ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرے. توجہ فرمائے کیا کہا, رجال المحدثون, کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل میں جن سے باتیں کی جاتی تھی. فرمایا اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار کہہ رہے وہ میرا عمر ہے. اگر کوئی ہے, آپ کہیں گے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے, تو میں کہوں گا چلیے حضرت وہب ابن منبہ سے پوچھتے ہیں یہ جن سے باتیں کی جاتی تھی یہ کون ہے. کہا من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی, اس
اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے فرشتوں کی طرف سے جن کے دلوں میں باتیں ڈال جاتے تھے، میں یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، کہا محدث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہو جائے۔ گہما گہمی کا ماحول ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے، توجہ ہے بھئی آپ لوگوں کی؟ آئے مکمل ہے؟ اچھا تو مکمل کو کامل ہی کر لو ابھی، اس لیے کہ مکمل جو ہے نا وہ مکمل باب تفیل سے بنائے جس کو کامل کیا گیا ہو، تو وہ داروں طرف کی جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ہوتی ہے تب مکمل ہوتا، آپ خود ہی کریں گے تو کامل ہو جائے، کسی کی ضرورت نہ پڑے خود ہی کر لیجیے آپ۔ توجہ ہے؟ محبت سے بول تو جائیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا گیا؟ جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے آسمان سے حق ڈال دیا جاتا ہے، جس کی زبان پر من غیر قصد بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اس امت کے اندر ہے تو عمر، مگر اس کو صرف باب فضیلت میں رکھیے، فضائل کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہاب ابن منبہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے اس امت کے اندر اور بھی بہت سارے بزرگان دین کو رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سامنے آئے، حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا، میں تلوار لے کر جہاد کروں گا۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کر سکیں گے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وكان حسابهم على اللہ۔ سرکار نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے اپنے خون کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کو مان لیا ہے۔ تب ابو بکر صدیق اکبر ہے، ادھر عمر فاروق اعظم ہے، دونوں کا باہمی علمی اختلاف چل رہا ہے، دینی اختلاف چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، دل میں حق جاری ہو گیا ہے، دل میں حق ڈال دیا گیا ہے۔ خود عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا اللہ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کشادہ کر دیا تھا، کھول دیا تھا۔ پتہ چل گیا جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کو فرض مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ جہاد کے قابل ہے۔ اس لیے آقا کریم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا ابو بکر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے، کہتے ہیں میں نے بھی اسی کو مان لیا جو ابو بکر نے کہا تھا۔ تو ہر دور کے اندر آئے، حضرت علی آئے، احمد ابن حنبل آئے، مجدد الفسانی آئے، اور اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو اعلیٰ حضرت آئے۔ اور بتا دوں اعلیٰ حضرت کیسی ذات ہے؟ تم تو ولیوں کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے جاتے ہو اور جانا بھی چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو فیض کرنے حاصل کرنے جاتی بھی تھی اور ولی گھر آ کے فیض دے بھی دیا۔ میں نے کہا دیکھیے من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، بغیر ارادے کے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے۔ غور تو کریں، اعلیٰ حضرت ہے، کتاب کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ۔ میرے امام فرماتے 19 ذی قعدہ میرے پاس ایک سوال آیا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان یہ بتائیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت میری علیل چل رہی تھی، بیمار تھا، ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا آنے والا جمعہ آئے گا، اس جمعے میں انشاءاللہ پوری کتاب اور رسالہ ہی میں لکھ دوں گا۔ اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، مختلف اقوال ہے، کسی نے 1000 کے بارے میں کہا، کسی نے 1000 سے زائد کہا، الگ الگ اقوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ اب ذرا جملے پہ غور کرے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دنیاوی ذہن و دماغ رکھنے والے اس جملے کو کوٹ کر کے جائیں، اور اگر شاشن پرشاشن ہے تو وہ بھی ذرا میری بات پر غور کرے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
بریلوی کون ہے جنہوں نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. آج آپ دیکھیے ذرا مصنفین کو, رائٹرز کو دیکھیں. ایک رائٹر آتا ہے 5 کتابیں لکھ دیتا ہے, نوبل پرائز مل جاتا ہے. کوئی آتا ہے 50 کتابیں لکھ دیتا ہے, نوبل پرائز مل جاتا ہے. لوگ فخر سے کہتے ہیں اس نے سائنس پر کتاب لکھی ہے, بایو پر کتاب لکھی ہے, فزکس پر کتاب لکھی ہے, میتھمیٹکس پر کتاب لکھی ہے. لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان پر, جس نے 200-300 کتابیں نہیں, 400-500 کتابیں نہیں, 1000 سے کتابیں, 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے بعد انڈیا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کے صفحات کو لگا کر اندازہ اور تخمینہ کیا گیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہر 5 گھنٹے کے اندر اپنی قوم کو ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرمائی. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے اس ریکارڈ کو بھی, اس ریکارڈ سے بھی سبقت لے گئے. توڑنا لفظ نہیں بولوں گا, اس سے بھی آگے امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا. اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا, 64 علوم, تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے, تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55, جب آگے بڑھے تو 250, اب پہنچ گئی ہے 500 تک. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے, اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے, ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو, انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے, اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے, بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے. آپ کو ایسا ویکتی, ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو. اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا. سبحان اللہ, سبحان نعرہ اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سنیوں کا مرکز, امام احمد رضا کانفرنس. توجہ فرمائیے ادھر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 قادہ, سوال آیا جواب دے دیا, سوچا اب جمعہ آئے گا آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی 23 تاریخ آئی, 19 کے بعد 23 قاعدہ, ابھی جمعہ نہیں آیا تھا, پیر یا منگل بیٹھے گا. میرے امام کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا, سوتے سوتے اعلیٰ حضرت کو خواب نظر آ گیا. لیکن یہ ان کا خواب ہے جن کا پیٹ خراب نہیں ہے. اگر اہل علم سمجھ رہے ہو تو سمجھ جائیے. کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت دکھتے ہیں. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے خواب بیان کرتے سے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے. حدیث فرمایا میرے نبی کہتے ہیں ذابت النبوہ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. فرمایا سنو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی تو کوئی نہیں آئے گا, نبوت کا دور تو ختم ہو گیا. ہاں اللہ نے مجھے رکھے ہیں, خوشخبریاں رکھی ہے, گڈ نیوز رکھی ہے, بشارتیں رکھی ہے, مصنع جافزہ رکھے ہیں. اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ, یہ سچے خواب ہے. جو سچے خواب بندہ اپنے لیے خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دوسرا دیکھا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا
رہا ہوں کہ مدینہ شریف کی طرف سے ایک نقیب آ رہا ہے, ایک زبردست آدمی آ رہا ہے, لمبا چوڑا ہے, حسین و جمیل ہے, آبی مدینہ شریف کی طرف سے رہا ہے, اور آنے کے بعد میرے قریب آیا, قریب آ کر فارسی زبان بولتا ہے, کہتا ہے مستند عیسیٰ حدیث انس و اورا مفہوم نیز, کہتا ہے امام احمد رضا خان تمہارے پاس ایک سوال آیا تھا, اعلیٰ حضرت کے پاس 19 قادہ کو ایک سوال آیا تھا, مسئلہ آیا تھا, اعلیٰ حضرت نے زبان سے جواب دے دیا تھا, لیکن ابھی کتاب لکھنے کا ارادہ تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے آ کے اتنا ہی بولا مستند عیسیٰ حدیث انس تک, کہا یہ بد عقیدہ جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی بات کہتے ہیں نا, ان کے پاس حضرت انس والی حدیث ہے, لیکن اس حدیث سے جو معنی مطلب نکالتے ہیں, جو مفہوم نکالتے ہیں, جو اس کا سبب نکالتے ہیں, اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں, اس کا وہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں لوگوں الحمدللہ میرے خیال میں وہ کوئی اور نہیں تھا, حضرت قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. سنیوں غور تو کرو, ایک پٹھان دوسرے پٹھان کو فیض دینے کے سبحان اللہ. مولانا نعیم صاحب کرم نوازی ہو, اس لیے کہ میں جن کی خواہشات پوری کرتا ہوں ان کی توجہات کا بھی طالب رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ خاص مجھے کان بھی مل جائے تو مجھے انشاءاللہ بڑی امید لگ جائے گی. اللہ سلامت رکھے مولانا نعیم صاحب کو. یہ میرے اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں, اور ان کا اور میرا ضلع بہت قریب ہے. مراد آباد سے نیچے آؤ تو رامپور, رامپور سے پھر مراد آباد چلے. جو لوگ فوٹو لے رہے ہیں وہ مت لیجئے, کتنی بار منع کیا گیا, بار بار لے رہے ہیں. بھیا یار موبائل کی میموری میں نہیں, اپنی میموری میں سیو کر کے لے جاؤ, کام آئے گا. سبحان اللہ. بھیا تالیاں کیوں بجا رہے ہو؟ محفل رسول ہے, محفل رسول. توجہ فرمائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے آ کر کے آپ نے جواب بھی بتا دیا کہ اس کا جواب کیا ہے, اور اس کی طرف رہنمائی کر دی. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اللہ مجددین کی جماعت کو بھیجتا کیوں ہے؟ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے سماعت کرے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحريف الغالين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتعبيل الجاهلين, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار فرماتے ہیں یہ جو دینی علم ہے نا, اس دینی علم کو کیسے آگے بڑھایا گیا ہے. سرکار نے علم دیا ہے, ابو بکر صدیق اکبر نے لے لیا ہے, عمر فاروق اعظم نے لیا ہے, عثمان و علی نے لیا ہے, صحابہ اکرام نے اس علم کو لیا ہے, صحابہ کے بعد تابعین لے رہے ہیں, تابعین کے بعد تابعین لے رہے ہیں, ائمہ مجتہدین لے رہے ہیں, بزرگان دین لے رہے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. یہ دینی علم کسی اور سے نہیں, اپنے والد بزرگوار سے سیکھا ہے. لوگ حیرت میں تو اسی لیے ہے, اگر کوئی ریاضی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. اگر سائنسداں بننا چاہتا ہے امریکہ کی طرف جاتا ہے, لندن کی طرف جاتا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا سامنا کرتا ہے, وہاں کے ٹیچر سے جا کر نالج لیتا ہے. لیکن بہر امام احمد رضا خان تجھے سائنس پڑھانے والا بھی تیرے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان ہے, تجھے شریعت سکھانے والے بھی تیرے والد بزرگوار ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرے امام نے کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا. وہ بدبخت جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں اشرف علی کے ساتھ امام احمد رضا خان نے پڑھا ہے. ابے بدعقیدہ ذرا غور تو کر, جب اشرف علی کو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی تب امام احمد رضا خان بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہے تھے, تینوں سنیوں کا کام کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سنیوں کا مرکز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بریلی کا احسان ہے میاں, واہ واہ واہ, بہت ہے. ادھر کچھ ہے ننیحال والے, واہ واہ, کچھ ہے سسرال والے, کچھ ہے ددیال والے. احمد رضا خان نے کیا ہی کیا؟ ہم نے کہا تم نے اس جملے کے علاوہ کیا کیا ہے وہ بتاؤ.
तुम तो सिर्फ इतना ही बोलते हो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली का बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा है। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 55 दिन से मेंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप आज अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं, इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आज़म है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली का है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली का है। अल्लामा रजा अली का ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था, जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यहमिलू हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु, यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत में रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक हैं। सरकार ने फरमाया अच्छे जानशीनों के अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली का जो काम करते रहे, इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफूना तहरीफल कालीन, अगर कोई आएंगे खुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहां तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है? इमाम अहमद रजा खान। एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मै युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा क्या है? अब इन जुमले पर गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह, कहा तजदीद से मुराद यह है कि वो सुन्नत और बिदात में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइस्सु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमाउल बिदाता, बिदात की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदातियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें। आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है। मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिब मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वयुक्सिरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है। उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी
टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो, पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी में अपने फैसले करवा लिया करो। इस तरीके से तुम्हारा माल बर्बाद होने से बच जाए। इक्तिसादियात पर आए तो इमाम का जुमला दे रहा हूं, घर का माल घर में रहना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाइए, इशारों में कुछ जगह इशारों की जरूरत है। सुने, आला हजरत ने जदीद उलूम पर भी कई सारी किताबें तहरीर फरमाई। कुरान कहता है वमा मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुदु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है, कोई दाना जमीन की तारीकी में नहीं बोया जाता मगर अल्लाह उसको जानता है। खुश्को तर सबका इल्म अल्लाह ने इसमें रख दिया है और अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। याद रखना, कुरान के अंदर दीनियात भी है, कुरान के अंदर साइंस का जिक्र भी है, कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर मुआशियात भी है, कुरान के अंदर इक्तिसादियात भी है, कुरान के अंदर इंसानी फितरत का जिक्र भी है। आप देखें तो सही, आज हमारा मामूल क्या है, दो आदमी साथ चल रहे हो, बाइक चलाते हो, बाइक दूसरा सोचता है मैं बाइक में आगे निकल जाऊं। अगर कोई आदमी कमाई करता है सोचता है मैं आगे निकल जाऊं। हर चीज में इंसान को जल्दीबाजी पड़ी है, कुरान ने उसका भी जिक्र कर दिया। वकानल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है, ये कुरान पाक की शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आला हजरत से पहले एक बहुत बड़े साइंसदान है जिनको समाना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। आला हजरत के दीवानों जरा तवज्जो करना, इमाम गजाली का दौर है, एक गैर मुस्लिम आता है हजरत इमाम गजाली से कहता है कुरान में एक आयत करीमा है वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। आप ये बताएं कुरान ने ये कहा है, हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है, तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुरान में एक चीज का जिक्र है, एक का नहीं है। आपने फरमाया किस चीज का जिक्र है? कहा कुरान कहता है वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जरा थोड़ा सा मैं आपको दरसी तदरीसी अंदाज में समझाना चाहता हूं। ये आसमान आप देख रहे हैं ना, इस आसमान में चांद जागते हैं कि नहीं जानते आप? सूरज आपने देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे? ऊंचा बोले जल्दी जल्दी। साइंस थोड़ा सा सूखा है, लेकिन सूखे और रूखे को आप थोड़ा सा तर्क कर लीजिए, जहन को हाजिर कीजिए। इनको हम मंतिक की जबान में अजराम फलकी कहते हैं, यानी आसमान वाले जो जिस्म है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान के अंदर चांद पैदा किया, आसमान में सितारे पैदा किए। आप हिंदी स्कूलों के अंदर जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर यही गुमराही पढ़ाई जा रही है। कहा जाता है जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, मगर बहरे कुर्बान जाए आला हजरत के साइंस के, आला हजरत के नजरिए पर मेरे इमाम ने एक किताब नहीं, इस पे 3-3 किताबें लिखी है। आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी फौजे मुबीन तररते हरकते जमीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी मुईने मुबीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये रिसाला लिखते हैं नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर ज़मीन व आसमान। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें क्या बयान किया है, एक जुमला कोट करके बाद में बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये सुने। हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गैर मुस्लिम आता है और कहता है कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आला हजरत की जबान में तर्जमा करूं, हर चीज अपने दायरे में, अपने घेरे में पैर रही। उधर से बहुत कर रहा है, इतराज हो जाएगा, लग रहा है इनको अब बोलते रहिए, हालांकि आप समझ रहे हैं। सुनिए जरा, आसमान देख रहे हैं ना, मुझे हुक्म हुआ था इसलिए बता रहा हूं। आसमान देख रहे? अरे नहीं देखा हो तो देख लीजिए जल्दी से। चांद देखते हैं, सूरज, सितारे, ये घूमते हैं या आपकी जमीन घूमती है?
अरे जल्दी बोलो। आसमान घूमता है, सीधा सीधा बोल दो, आसमान घूमता है। इसलिए कि आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ला जरम यकीनन मुसलमान पर फर्ज है कि वो हरकत शम्स और सुकून जमीन को माने। अब मैं आपको समझा देता हूं। आला हजरत ने यह लिखा है कि मुसलमानों पर जरूरी है वो ये नजरिया रखें कि आसमान हरकत करता है, जमीन हरकत नहीं करती, एक जगह ठहरी हुई है। या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरिया दिया। पढ़ाते हैं खासकर वो लोग जिनको अपने बेटों को डॉक्टर बनाने का, मैं अपने बेटों को साइंस सिखाऊंगा, अपने बेटों को साइंसदान बनाऊंगा, ये पैगाम लेकर जाए, ये फिक्रे बदले, तुम्हारा बेटा सब जायज कुछ पढ़े। अगर मुसलमान हो तो ये नजरिया रखना होगा, कुरान को पढ़ते हो ये नजरिया रखना होगा कि ये जमीन नहीं हिलती है, जमीन हरकत में नहीं है, आसमान हरकत में है। आला हजरत की बेशुमार दलीलें हैं, फौजे मुबीन दर्रते हरकत जमीन। अब उसको समझाने के लिए मुझे कुरा बनाना पड़ेगा, कुरा बनाने का वक्त ही नहीं है, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त ही नहीं है। एक आसान मैं आपको दलील दे देता हूं। ये बताइए आसमान और जमीन जो है इनमें फर्क ये है, फर्क ये है, आपने कभी प्याज देखी है? प्याज प्याज आसमान में तो ये है, एक आसमान दूसरे आसमान के बीच में अल्लाह ने लंबी मसाफत रखी है, इस तरीके से गैपिंग है। गैपिंग इधर देखे, पहला हाथ ये, दूसरा हाथ ये, इन दोनों हाथों के बीच क्या है? गैपिंग है। अब मैं पहला हाथ हिला रहा हूं, पहला हाथ हिला रहा हूं, दूसरे वाले हाथ को कोई महसूस नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना आपके? पहले हाथ के हिलाने से दूसरे वाले हाथ पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। ये अल्लाह ने आसमान के अंदर रखा। लेकिन जमीन बता दूं कैसी है? जमीन इस तरह है, अगर मैं पहला हिलाऊंगा ना तो दूसरे वाले पर रगड़ लगेगी, रगड़ की वजह से दूसरा हाथ भी मेरा गर्म होता चला जाएगा। एक नजरिया रखिए और बात को समझिए, अल्लाह ने जमीन के तबकात को मिलाया है। अगर जमीन 24 घंटे में चक्कर लगाती तो जिस तरह पिछले जमाने में चकमाक पत्थर होता था, आग लगाने का काम होता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मिलाया, आग पैदा हो गई। हमने कहा जब पत्थर पत्थर से मिल रहा है तब चिंगारी पैदा हो रही है। अगर जमीन जमीन से मिलती तो आपके चित्रदुर्गा का कोई मुसलमान, कोई भी गैर मुस्लिम, हिंदुस्तान का कोई आदमी इस जमीन पर रह ही नहीं। सुना इमाम गजाली ने क्या कहा? इमाम गजाली ने फरमाया, बता, कहा कि ये जो आसमान में कुरान ने साबित किया कि चांद और सूरज हरकत कर रहे हैं, दो तरह की हरकत होती है। अप डाउन समझते हैं? अप डाउन, अरे अप डाउन समझ रहे हैं ना आप समझिए, अप डाउन समझ गए ना, आना और। मिसाल के तौर पर ये सामने पेड़ है, मैं वहां से पेड़ तक गया और जाने के बाद फिर रिटर्न हो गया, तो इस जाने को कहा जाएगा सीधी हरकत और आने को कहा जाएगा उल्टी, जिसको अरबी में माकूस कहते हैं, उल्टी हरकत। और करें आप थोड़ा सा, थोड़ी सी तवज्जो भैया, बैठ जाइए आप। सीधी और उल्टी हरकत कहा जाता है। उसने कहा इमाम गजाली कुरान में वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून से ये तो समझ में आता है कि ये चांद और सूरज जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं दिन में सूरज एक जगह से चला दूसरी जगह पहुंच गया, कुरान से यह तो साबित हो गया, लेकिन वहां से रिटर्न होकर फिर इधर आ रहा है, यह कुरान से साबित नहीं है। तब इमाम गजाली ने कहा, मियां कुरान पढ़ो तो सही, आयत करीमा को जरा आप पलट कर पढ़ो। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, कहा फलक को उल्टा कर, तब बनेगा कुल, उसके बाद बनेगा फी। आयत समझ में, आप बात समझ रहे कि नहीं? आप देखिए कुरान पाक की आयत, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फलक का लफ्ज है फलक, फलक में पहले फा है, बाद में लाम है, फिर है काफ। कहा जब काफ को उल्टा करें तो किस तरह पढ़ेंगे आप? काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, और उसके बाद बनेगा क्या? कुल्लुन फी फलकी यस्बहूना। फा मिला दीजिए कुल में तो नतीजा क्या निकलेगा? कुल्लुन फी फलकी यस्बहूना, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फरमाया कुरान की इस तरफ से तिलावत करने में उनके जाने का सबूत हो रहा है, और जब इस आयत के हुरूफ को पलट दे तो आने का सबूत हो रहा है। पता चला कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े साइंसदान हैं। आला हज़रत के दौर में जब जमीन की बात आई, कौन सी जमीन से तयम्मुम करना चाहिए, कौन सी नहीं,
تو आला हजरत ने मालूम है कितनी किस्में निकाली? 181 किस्में। कितनी? 181 किस्में, जिनमें से 79 आला हजरत ने किताबों से निकाली और 107 107 आला हजरत ने अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? वाह वाह वाह। अरे तवज्जो है। इसी तरीके से किस जमीन से वुजू करना चाहिए, किस जमीन से तयम्मुम करना जायज है, जायज पर तो 181 आपने अल्हम्दुलिल्लाह किस्में निकाली है, और किन से नहीं करना चाहिए इस पर इमाम अहमद रजा खान ने 130 निकाली, और 30 में भी आपने 60 से जायद किस्में अपनी तरफ से निकाली। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कौन से पानी से वुजू करना चाहिए, आज दुनिया कह रही है पानी खत्म होता चला जा रहा है, वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा, ऐ समंदर कम हो रहा है, जमीन बढ़ती चली जा रही है। आला हजरत ने तो तर्जमा भी बहुत अच्छा किया है, वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा, इसके बाद अल्लाह ने जमीन को फैला दिया। हमने कहा लावा देखते हैं आप, लावा जो आतिश फशा होते हैं, पहाड़ों में आग लगती है, लगने के बाद में ये बुझ जाती है, वही जम जाती है, उसके बाद ये जमीन बढ़ती चली जा रही है। आज इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, आपको समझ में आएगा ये लावे बहुत जल्दी फट रहे हैं और ये पहाड़ फटते चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि जमीन बढ़ती चली जा रही है, समंदरों का पानी कम होता चला जा रहा है। आज दुनिया पानी पर तहकीक करके ये कह रही है वाटर सेविंग करो, वाटर सेविंग करो, मगर मेरे आका ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था अगर कोई आदमी दरिया के किनारे बैठ के भी वुजू कर रहा हो तो उसको चाहिए कि इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने पानी की तहकीक पर पूरा रिसाला लिखने के बाद फरमाया, कहा कि 160 पानी ऐसे हैं, 160 किस्म के 170 इस तरह के वाटर है, काइंड्स ऑफ वाटर के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 160 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू किया जाएगा, और 146 यानी 140 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू नहीं किया जाएगा। पता चला बरेली की धरती पर अल्लामा नकी अली खां की दरसगाह में पढ़ने वाला इमाम अहमद रजा खान जहां शरीयत को बयान कर रहा है, वही दुनिया के साइंसदान लोगों की बोलती बंद करता नजर आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा आने वाले हैं। अच्छा एक और आसान मिसाल समझ ले आप, मोबाइल चलाते हैं ना, अरे जल्दी जल्दी मोबाइल चलाते हैं। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा अल कश्फ शाफिया ले हुक्म फोनोग्राफिया। आला हजरत ने इसमें इल्मे सौतियात का मतलब आवाजों के इल्म पर आला हजरत ने एक रिसाला लिखा है, इसमें आवाज पर गुफ्तगू की है। मैं जो बोल रहा हूं ना बोल रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, आप तो उठ के चले जाएंगे, आपके कान से आवाज टकराएगी, तकरीर खत्म, आवाज खत्म। लेकिन ये ना समझे कि आपके कान से नहीं टकरा रही है तो आवाज खत्म ना। आला हजरत से पहले जितने भी आए थे ना, सब ने ये कहा था कि वॉइस फिनिश हो जाती है, हम जो बोलते हैं ये आवाज खत्म हो जाती है। बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं आवाज तुम्हारे कानों से नहीं टकरा रही है, लेकिन आवाज कयामत तक बाकी रहेगी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कुरान की आयत करीमा से आला हजरत ने साइंस के इस मसले को क्लियर किया। जितने साइंसदान थे सबकी जबान पर इमाम अहमद रजा खान ने ताला लगा दिया। सब ये कह रहे थे आवाज खत्म होती है, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं नहीं, आवाज खत्म नहीं होती। कुरान देखे वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है अच्छी बातें बाकी रहने वाली है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बातें बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है, इनका सवाब भी मिलता है, और अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो उसका अज़ाब भी उसको मिलेगा। आला हजरत ने फरमाया अगर तुम कोई अच्छी बात बोलते हो कयामत तक तुम्हारी आवाज बाकी रहेगी और तुम्हारे कलिमात बाकी रहेंगे। ये कलिमात बोलने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, और अगर किसी ने कलमा कुफ्र बका है, अगरचे बोला एक बार है, लेकिन कयामत तक उसके लिए लानत भेजते रहे। अल्लाहु अकबर। आला का उसूल बताऊं कितना मजबूत है। सकाफी साहब जरा तवज्जो कर, आपकी कन्नड़ तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी उर्दू आपको समझ में तवज्जो फरमाना। आपने किसी को मोबाइल पर फोन लगाया और कहा चलिए
मुफ्ती साहब से बात कर लेते हैं, शहजाद साहब से बात कर लेते हैं। फोन लगाया रात में 12 बजे, मेरा मोबाइल बंद, तो वहां से आवाज आती है कि वॉइस एसएमएस सेंड कर दे, 75 पैसे आपके लगे। ये होता है ना, आवाज आती है, अरे यार जानते हो तो बोलो ना यार। अब 5 घंटे के बाद नमाज फज्र पढ़ के मैंने मोबाइल खोला, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि नहीं। अब आला हजरत का कानून देखें और पुराने साइंसदानों का कानून देखें। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं पसीना बहा रहा हूं, थोड़ा सा आप भी हाँ, बाहर, हाँ। ताकि 2 पसीनों के बीच खिदमत कबूल हो जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत ने कहा आवाज खत्म नहीं होती। मेरे इमाम ने जो उसूल दिया था, उस उसूल को दुनिया ने जान लिया। जो इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं वो हक कह रहे हैं। सुभान क्यों अल्लाह। ना हो, कलम इमाम अहमद रजा खान का है, जबान मुस्तफा की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज मुस्तफा का है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। आपने देखा, इसी तरीके से आप ये भी देखें, आप अपने मोबाइल में दूर से रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई वायर सिस्टम नहीं है। आपने इधर से आवाज बोली, आवाज को हमारी उर्दू अरबी जबान में कहा जाता है, जिसको आप शरअ कायद में पढ़ते हैं, अहले इल्म कहते हैं आवाज मुतकय्यिफ होती है, हालतें बदलती जाती है। मेरी तरफ जरा देखिएगा, मैंने कहा हेलो, आपने सुना हेलो, पहुंचा तो पैसे पहुंचा। इस तरह आवाज में मुतकय्यिफ होते होते आपके कान तक पहुंच गया। लेकिन याद रखना, ये आवाज खत्म नहीं, हवा के साथ गर्दिश कर रही है और गर्दिश करती रहेगी। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिए हुए नजरिए का कमाल यह है कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, टाइप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग हो रही है, और भी तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। जमाने वालों को बता दिया गया, जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पहले अगरचे लोग ये कहते थे आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान का उसूल ऐसा निकला कि दुनिया के साइंसदानों को मजबूर होकर इमाम अहमद रजा खान का कानून मानना पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जरा आगे बढ़े। युबीन सुन्नत अनिल बिदा। इमाम अहमद रजा खान सिर्फ साइंस समझाने नहीं आए थे, और साइंस को पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, शरीयत को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जरूरियात दीन को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक फाइनल जुमला देके जा रहा हूँ, हम साइंस भी वही मानेंगे जो हमारे इस्लाम से टकराती नहीं होगी, और अगर कोई साइंस का उसूल इस्लाम से टकरा रहा है हम उसको दूर करेंगे कुरान की आयत करीमा पर, और इसी तरीके से हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे, उसूल अहले सुन्नत पर अमल करेंगे। ये तो आला हजरत की साइंस और जदीद उलूम के बारे में मैंने गुफ्तगू की। अब देखिए, आला हजरत सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क करने आए थे। जब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक फितनाए देवबंदियत उठा था, फितनाए वहाबियत उठा था, तब इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया था। अभी मैंने कहा था ना, मुजद्दिद इसलिए आता है ताकि जो जाहिलों ने तावीलें बना रखी है, अपनी मनमानी जो कर रहे हैं, उनसे पर्दा हटाए। जब आला हजरत के दौर में एक नजरिया दिया गया कि मुस्तफा करीम जिंदा नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, हमारा नबी। आला हजरत ने किताबें लिखी है, किताबों के अंदर हदीसें जिक्र फरमाई है। सरकार अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी आप ज़हनो दिमाग में बिठा ले। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी जिंदा है। ये बात तो आपने समझ ली, लेकिन अब आइए ये भी देखे ये नजरिया चला कहां से है, आला हजरत ने किस नजरिए को उठाया है और किस तरह सुन्नियों के अकीदे को बचाया है। इमाम अहमद रजा खान ने यह नजरिया लिया कहां से? सरकार से लिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने नजरिया किसको दिया था? अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। यही वजह है कि जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाले पाक होने वाला है, शवाहिदुन नुबुव्वा के अंदर मुल्ला जामी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, सरकार का विसाले पाक अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल होने वाला है। सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को उठा के, अब मैं आपके लेवल में आकर के बात कर रहा हूं, वो साइंस की बात थी उसको मैंने मुकम्मल कर दिया। अब इधर देखे, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना पाकीज़ा नजरिया हम तक पहुंचाया है। अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को मुस्तफा की चौखट पे रख देना। अबू बकर सिद्दीक अकबर की वसीयत पे अमल किया गया है, आपके जनाजे को मुस्तफा की चौखट पे रख दिया गया। मैंने कहा, अबू बकर सिद्दीक अकबर आखिर इंतकाल के बाद भी
अपने जनाजे को नबी की चौखट पे रख रहे हैं? इसका जवाब बरेली का इमाम दे रहा है। हालांकि अबू बकर सिद्दीक अकबर वो है, सफर में भी सरकार के साथ रहते थे, हदर में सरकार के साथ रहते थे, जाहिरी जिंदगी में सरकार के साथ है, लेकिन इनका इंतकाल के बाद भी सरकार ही के साथ रहना चाहते हैं। वजह क्या है? बरेली के इमाम ने समझा दिया, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अबू बकर सिद्दीक अकबर का जनाजा रखा है। सुभान अल्लाह, सहाबाए किराम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका की सदाएं बुलंद है। अंदर से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर न करो, यार को यार की बारगाह में ला करके दफन कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ रखें, अभी हजरत आ रहे हैं, बस चंद मिनट की बात है। आप लोग तशरीफ रखें। अरे खड़े कैसे हो गए भाई? ये अफरा तफरी किस तरफ? भैया जरा इधर 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 देखिए यार, आप लोग तकरीर समाअत करें मुफ्ती साहब की। तवज्जो फरमाना जरा इधर। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने क्यों कहा मुझे मुस्तफा की चौखट पे रख देना? जब अंदर से आवाज आए, पता चला अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा यही है कि मुस्तफा कब्र में जिंदा है। अबू बकर सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आजम का अकीदा देखो। एक दिन एक शख्स था मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, नबी की कब्र शरीफ के पास में है। आपने जलाल में आके फरमाया, तुझे पता नहीं कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। हालांकि सरकार अपनी कब्र में आराम फरमा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकबर कुरान की आयत पढ़ के अपने अमल से ये समझा रहे हैं नबी कब्र में जिंदा है। यही अकीदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देती है, फरमाती है कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी फीही दुफिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबी, कहती है लोगों, जब आका करीम अलैहिस्सलाम को मेरे कब्र में दफन कर दिया गया, उसके बाद मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया गया। फाज़ाउ शौबी, लेकिन मैं जाती थी कमरे के अंदर, अपने हुजरे में जाती थी, चादर ओढ़ के नहीं जाती थी, बगैर चादर ओढ़ के चली जाती थी। वह अकूलो, और मैं कहा करती थी इन्नमा हुआ सौजी व अबी, मैं पर्दा करूं तो करूं किससे? एक तरफ मेरे शौहर आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे वालिद आराम कर रहे हैं। लेकिन अगले जुमले पर गौर कीजिएगा, कहती है फलम्मा तुफिना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माहुम, कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ और अबू बकर सिद्दीक अकबर के साथ जब सरकार के यार उमर को दफन कर दिया गया, फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला वाना मशदूदतुन अला सियाबी हया मिन उमर, अकीदा लेकर के जाना ताकि कोई बदअकीदा अगर हयात मुस्तफा पे डाका डालना चाहे तो इन डाकुओं को पहले पहचान लो और इनको घर से निकालते बाहर करते नजर आओ। आका करीम अलैहिस्सलाम की सौजा, कयामत तक आने वाले ईमान वालों की मां हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कसम खुदा की, जब से उमर को मेरे कमरे में दफन किया गया, अब मैं बगैर चादर के कभी नहीं जाती। ए मेरी मां, अबू बकर तो हजरत उमर तो दुनिया से चले गए ना, उनकी जबान में तो मर गए ना माअज़ल्लाह। तो हमने कहा बदअकीदा ये बता कि मां आयशा सिद्दीका क्या फरमा रही? खुदा की कसम, फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला वाना मशदूदतुन अला सियाबी, अब जब जाती थी तो चादरों में लिपट के जाती, चादर ओढ़ के जाती थी। हमने कहा मां क्यों? फरमाया हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। शर्म मुर्दों से नहीं की जाती है, जिंदों से की जाती है। यार जिंदा हो तो बोल जाओ मोहब्बत से, तुम तो ऐसे जिंदा हो ना मरने के बाद भी नहीं मरोगे। ये मैं नहीं कहता, बरेली के इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, मगर अकीदा लेके जाना। ऐसा नहीं कि सियासत के चक्कर में ये सोचो कि नहीं इधर का भी चल जाएगा उधर का भी चल जाएगा। ऐसी सियासत को बरेली के इन सच्चे जानशीनों ने और सच्चे कायदों ने पैर की ठोकर से उड़ा दिया है। और इतना याद रखे, हम शरीयत को देखते हैं, अगर खानदान आला हजरत का भी कोई बंदा उठकर ये कहे हमें इन फिरकों का इत्तिहाद पसंद है और दारुल उलूम देवबंद चला जाए, हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, शरीयत का चेहरा
नजरिया देखेंगे, यही ताज शरिया ने हमें समझा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है मसलके आला हजरत। आप पूछो ये नजरिया कहां से मिला? मैं कहूंगा जब हजरत उमर खलीफा बने तो कहने लगे बोलो मैं हजरत अबू बकर के जमाने में उनकी सख्ती के साथ अपनी नरमी को मिलाता था, और जब नरमी मिलाता था, लेकिन अब मैं खलीफा बन गया, अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाऊं तो सहाबा इकराम ने बर्जस्ता कहा था उमर तुम्हें हम छोड़ देंगे, शरीयत को पकड़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अरे सब पढ़ा होगा आप हजरात में तो पढ़ाई है, इन हजरात को बता रहा हूं, समझ गए ना आप? ये नजरिया दिया और यही मेरे मुर्शिद गिरामी वकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, यही कहते चले गए ऐसे इत्तिहाद को अल्लाह गारत, हक है, हक है। ऐसे इत्तिहाद को अल्लाह गारत फरमाए। हमें ऐसे इत्तिहादियों की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इत्तिहादी नहीं है, पक्के फसादी। वाह, अब आगे बढ़िएगा, जरा नजरिया देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर सरकार को जिंदा मान रहे हैं, उमर फारूक आजम सरकार को जिंदा मानते हैं, अगरचे इन लोगों ने किताबों में लिखा सरकार माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, नबी का जानशी बनकर सच्चा वारिस बनने के बाद मुजद्दिद आता इसीलिए है ताकि गलत से पर्दा हटाए और सही रास्ता दिखाए। आला हजरत तक बात लेकर के जा रहा हूं। अब आइए जरा दौर आता है हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार की बारगाह में मदीने शरीफ में हाजिरी दे रहे हैं। अकीदा देखिएगा क्या कहते हैं, फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती। सरकार की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी गए, कहने लगे आका ये अब्दुल कादिर आया है, जब भी आपकी याद आती थी ना बगदाद से अपनी रूह को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी रूह और जान को आपकी बारगाह में भेज देता था, जो जाके आपकी चौखट को चूम लिया करती थी। लेकिन आज अब्दुल कादिर खाली रूह लेकर नहीं आया है, बॉडी भी लाया है, सोल और बॉडी दोनों का संगम लाया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी क्या चाहते हो? कहने लगे फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती, कहते हैं सरकार अपना हाथ बढ़ाइए ताकि अब्दुल कादिर अपने आपके हाथ को बोसा दे ले। पता चला गौसे आजम ने समझा दिया है मेरा नबी आज भी कब्र में जिंदा है, यही अकीदा बरेली का इमाम देता था, इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार भी हो गया है। गौसे आजम के लिए हाथ भी निकला था, आपने चूमा भी था, सर पे लगवाया भी था। इमाम अहमद रजा खान ने यही नजरिया देकर कहा और प्यारे अंदाज में हम सुन्नियों के ईमान में ताजगी पैदा कर दी और कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम। और सुनो, बहुत चले हैं कुछ मिनहाजी, वाह, शैतानों का नाम लेना नहीं चाहता, कुछ मिनहाजी चल गए और उन मिनहाजियों ने तुम्हारे अकीदे को खराब करने का ठेका ले लिया। बेशक इन झूठे ठेकेदारों को लात मारो और सच्चे वफादारों को दिल से लगाओ। सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी एक नजरिया दिया गया था। पहला नजरिया तो यह दिया था सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आज तक किसी सूफी ने किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक जुमला है ये? समझ गए ना? वही कहते हैं असल में नकले कुफ्र कुफ्र ना बादशाह। तवज्जो है, ये नजरिया दिया गया, आपको मालूम है कितना खतरनाक हमला है ये? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आला हजरत सूफी नहीं। अरे भाई यही तो हुआ, आला हजरत ने अशरफ अली को काफिर कहा, रशीद को काफिर कहा, खलील को काफिर कहा, कासिम को काफिर कहा, और ये कहना आला हजरत की जिम्मेदारी शरीयत की वजह से थी, और उनको काफिर मानना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बोलो जिनको आला हजरत ने काफिर कहा है वो काफिर है। काफिर है। सुनिए, आगे बढ़िए जरा जुमला
छोड़िए ये दुनिया, छोड़ दो फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। वाह वाह वाह। हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं और किस्मत इमाम अहमद रजा खान के मसलक से चलेगी। बस इस पर एक ही जुमला बोलूं, हालांकि नुसूस अल्हम्दुलिल्लाह इस सहन के अंदर है। लोगों ने क्या कहा, आज तक किसी सूफी ने किसी को काफिर नहीं कहा। मैंने कहा ये बता, तू बड़ा सूफी है या अबू बकर सिद्दीक अकबर बड़े सूफी? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अबू वाह, वाह, बकर ने ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ तलवार उठाई थी। मुसलमान समझ के उठाई थी या काफिर समझ के? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो वाह यार, वाह वाह, अरे बोलो। बहुत उम्दा। काफिर समझकर काफिर थे। और हजरत अबू हुरैरा से बड़ा सूफी कौन होगा? वाह फतह मिनहुम मन कफर। कहा सरकार के बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनमें से मुसलमान थे, बज़ाहिर नाम निहाद का सरकार की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनमें से कुछ काफिर हो गए। मैंने कहा यह फतवा नहीं तो क्या है? वाह। अरे बोल तो सही। इमाम गजाली को पढ़ ले, कितना बड़ा सूफी है इमाम गजाली, कितने बड़े सूफी है। याल उलूम तेरे बाप में नहीं इमाम गजाली। वाह 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 वाह, लेकिन वो फरमाते हैं मुनकिर ज़कात काफिर है। इस तरह की कितनी नसूस है। पता चला इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बहुत बड़े सूफी भी हैं और सूफीइज्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। मगर याद रखो, सच्ची सूफियत यही होती है, गद्दारों को ठोकरें मारी जाए, गुस्ताखों को काफिर कहा जाए, मुसलमानों को दिल से लगाया जाए और यही बोली बोली जाए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर कोई इन फिरकाए बातिला के लिए नरम गोशा रखता है, समझ लेना वो सूफी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह पक्का मुफसिदे आजम है, वाह। फसादी है। लफ्ज़ कूफी नहीं बोलूंगा जी जी जी। इसलिए कि कूफा की सरजमीन वहां है जहां पर 1000 सहाबा इकराम ने क़याम किया। अल्लाह अल्लाह। मैं कैसे कह दूं यार, बेशक। 500 सहाबा से तो 150 सहाबा से तो इमाम शाबी ने रिवायतें ली। सुभान और अल्लाह। इमाम शाबी उस्ताद इमाम आजम के। और मेरा टॉपिक नहीं है, बात समझ रहे हैं आप? अरे समझे। और अब एक नजरिया और दिया गया जल्दी में, कहा गया कि वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके इधर भी है ना कुछ कर्नाटक में सरपिरे, हाँ हाँ। उन कुत्तों को समझा देना। मैं कुत्ता बोल रहा हूं, किसी को समझ में ना आए तो इस पे भी दलील देने को तैयार हूं। वाह 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 कुत्ता वाह भी वाह कहूंगा तो मैं अपनी तरफ से नहीं। वाह। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी, किताब का नाम शिफा शरीफ है, उसकी शरह है कशर नसीमुर रियाद, शरह शिफा काजी आयाद। वो फरमाते हैं मैं यकूनो यतानो फी मुआविया, आज के मैं सेकुलरिज्म को नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता जो अपना चक्कर चलाने के चक्कर में हर चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। मुझे सिर्फ यकदरगीर मोहकमगीर का दर्स मेरे पीर ने सिखाया है। एक दर को पकड़, जब दरे मुस्तफा को पकड़ लिया है तो किसी बदअकीदा को नहीं पकड़ूंगा, सिर्फ मुस्तफा के दरवालों को पकड़ूंगा, मुस्तफा के घर वालों को पकड़ूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जरा तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी फरमाते हैं मैं यकून यतानो फी मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, कहा जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह। शहजाद पे फतवा लगाने से पहले अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी को बताओ क्या है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सुनो, तुम भी तो कहते हो हर दुआ में बहरे शिवली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, दुनिया के कुत्तों से बचा। मैंने कहा यही कुत्ते हैं डॉग जो तुम्हारी गलियों में घूम रहे हैं, यार इनसे कैसे बचोगे? हक है। इनसे बचने की दुआ करने का हुक्म कौन कुत्ते हैं? क्या ये वही कुत्ते हैं जिनका अकीदा खराब? वाह वाह वाह। सुले कुल्लियत घाल मेल बहुत चल रहा है, इधर का भी चला लो उधर का भी चला लो। मैंने कहा मेरे नबी ने मस्जिद नबी शरीफ से आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की जमात को बदअकीदा को निकाल कर ये बता दिया था ये गुस्ताख मुझे भी कबूल नहीं है और कयामत तक आने वाले सुन्नियों को भी कबूल नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे मुतवल्लियों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर कोई इमाम ये लगाता है ये सुन्नियों की मस्जिद है, इसमें वहाबी, चकलालवी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, सुले कुल्लियों को आने की इजाजत नहीं है, तो मुतवल्लियों तुम अपनी जमहूरियत को सामने रखकर ये अकीदा मत
دینا، یہ نظریہ مت دینا، یہ بینر ہٹاؤ، نہیں، بلکہ لگا دو تاکہ پتہ چل جائے ہماری مسجدیں بھی صرف وفاداروں کے لیے بھلی ہیں۔ جب مسجد نبوی شریف سرکار علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد کل غداروں کے لیے بند تھی، آج نبی کے وفاداروں کی مسجدیں بھی غداروں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس سن لیجئے تھوڑی دیر، حضرت امیر معاویہ کے لیے کینیڈا میں بیٹھ کر بدبخت بک رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خال، ایسی ہی پھرتا رہے گا، اپنا ملک بھی اس کو رہنے کے لیے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہے یہ زمین اللہ والوں کی، بے شک بچ کے جائے گا کہاں۔ سنیے حدیث پاک ذرا غور سے سنیں، اور اس نے جملہ کیا بولا ہے پہلے اس کو سن لے۔ اس نے کہا ہے کہ 1400 سال تک کسی نے فضائل معاویہ پہ کتاب نہیں لکھی، سب کف لسان ہی بولتے رہے۔ کف لسان سمجھتے ہیں، کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ ویسے مت بولو، لیکن وہ صاحب عرس تھوڑی ہیں کہ ان کا جھنڈا نکالا جائے، ان کا نام لیا جائے، ان کے لیے محفلیں سجائی جائیں، ان کے نعرے لگائے جائیں، ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ میں نے کہا اس بدبخت کو دیکھو تو صحیح، بول کیا رہا ہے؟ بولے ہاں کف لسان۔ میں نے کہا کف لسان کس معاملے میں ہے؟ تجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، کف لسان امیر معاویہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ کف لسان تو سارے صحابہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم جج بن کے مت بیٹھو۔ میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا، شعر تھوڑا ہارڈ ہے، وہ اہل علم سمجھ لیں گے۔ ہے دعوا لی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد، ہے دعوا لی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد۔ تم کرو تحقیر ان کی، ہم کو کب درکار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت تھوڑی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ خدا را سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، کبھی بھی ان کتوں کی باتوں پہ مت جانا، ورنہ قیامت میں جا کر منہ کیا دکھاؤ گے؟ قبر میں صحابی رسول کے سچے آقا مصطفیٰ آئیں گے، تب تم کیا کہو گے؟ سرکار نے کہا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے ابن ماجہ کو اٹھا، حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے فضائل و معاویہ کا باب کیوں باندھا ہے؟ حضرت صاحب مشکات المصابیح نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو سنو، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ علی جبریل و معاویہ، فرمایا تین امین ہے، تین امانت دار ہے۔ پہلے کا نام محمد عربی ہے، دوسرے کا نام جبریل ہے، تیسرے کا نام معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت پایا ہوا بھی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سرکار دعا کرے تو قبول ہوگی نا؟ یقیناً قبول ہوگی۔ بریلی کا امام کہتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، تو لل بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پایا ہوا بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اور اس آگے فرمایا ایک حدیث میں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ دیکھیے یہ فضیلتیں ہی تو ہیں، یہ بیوٹیز تو ہیں، یہ وشیشتائیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں جو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے، اے اللہ میری معاویہ کو جہنم سے بچا دے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دعائیں دیکھے، سرکار نے ایک دعا ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول قوم من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر، کہا میری امت کے اندر ایک ایسا گروہ آئے گا جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا۔ وہ جہاد کرنے والا قد اوجبوا، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ ہم نے کہا
کون ہے وہ جماعت؟ حضرت عثمان غنی کا دور ہے جب سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے عثمان غنی نے جس جماعت کو بھیجا تھا، اس جماعت کے سپہ سالار، اس کے جنرل کرنل کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو سرکار جنتی بتائے، جس کے لیے سرکار ہدایت کی دعا کرے، سرکار علیہ السلام جس کے لیے علم کی دعا کرے، یقیناً وہ صاحب خیر بھی ہے، صاحب فضائل بھی ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم دیوانے ان کے دفاع میں آج بھی کھڑے ہیں اور مرتے دم تک یوں ہی دفاع امیر معاویہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات مجھے بڑی آسانی سے بتائیے، اگر اہل بیت کسی بات کو ماننے کا حکم دے مانو گے؟ اچھا اور آسان کر دیتا ہوں، اگر قائد ملت کسی عالم کی تائید کر دے تو مانو گے؟ بے شک۔ ارے بولو، ہاں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے گی۔ ارے آپ کی آواز تو بڑی رہی، میں ان سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ۔ آپ بھی کہہ دو بے شک، تھوڑی سی بڑھا دیجئے بھائی۔ پتہ نہیں بھیا کرناٹک کے مائک کیسے ہوتے ہیں، عجیب طرح کے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیوٹن کی پوری جاذبیت انہی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پورا رد کیا تھا لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، اب آپ کا حکم تھا تو میں نے ادھر بول دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے بتائیے، اگر اہل بیت کسی کے بارے میں اچھا نظریہ دے تو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے۔ اب میں امام زین العابدین کی روایت سنا رہا ہوں جنہوں نے خود امیر معاویہ کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے بولیے بولیے۔ حضرت امام زین العابدین ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مردوں میں اہل بیت میں یہی تو تنہا ذات ہے جس نے کربلا کا پورا منظر دیکھا ہے۔ حضرت امام باقر نے ایک دن عرض کیا ابا جان کبھی مسکرا جایا کرے، تو آپ نے بڑے غم زدہ انداز میں کہا تھا بیٹا کربلا کا میدان دیکھ کے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ امام زین العابدین وہ ذات ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا، تختہ غسل پہ لے کے گئے۔ شیخ مومن شبلنجی نور الابصار میں لکھتے ہیں کسی کی نظر پڑی تو آپ کی پیٹھ پر کالے کالے نشان تھے۔ کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت جسم، کالے نشان کیسے؟ کسی قریبی نے بتایا کہ لوگ جب سوتے تھے نا تو صبح میں حضرت امیر امام زین العابدین اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لاد کے غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آتے تھے، غریب دروازہ کھولتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا روزی آئی کہاں سے۔ یہاں تو اگر کمبل بٹے گا تو اخبار میں آئے گا۔ میں نے کہا غریبوں کا مذاق اڑانے والوں غور کرو، تم نے آج ایک غریب کو ایک کمبل دیا، اخبار میں چھپا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا صدقہ کرو، دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تم نے تو غریب کی غربت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے تو فوٹو چھپا دیا اس کا اور دنیا کو بتا دیا ہے دیکھو یہ بھکاری ہے ہمارے علاقے کے اندر۔ اور تم بھی کیسے ہو؟ ابھی ایسوں کو اپنے پیروں سے دور کرو، اپنے جسم سے دور کرو، خدا سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، آمنہ کا لال تمہیں دے دے گا۔ ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں ہے جو 50 روپے کا کمبل دے کے 50,000 لوگوں میں تمہیں مشہور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا تمہارا سیاسی رہنما ہو جو تمہیں مال دے، اس ہاتھ سے دے ادھر سے نہ ملے، اس کو اپنے دل کے قریب کرو، اس کی سپورٹیں کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ امام زین العابدین کا عالم یہ ہے، آپ نے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کیا پتہ چلا؟ 100 لوگوں کو امام زین العابدین خود پالتے تھے۔ 100 گھروں کو تنہا امام زین العابدین پالتے تھے۔ مکہ سے کربلا سے آئے تھے تو پورا لنگر خانہ کھول دیا تھا۔ انس ابن سنان جیسا مردود جس نے میرے حسین کی گردن پر تلوار چلائی تھی نا، جب وہ آیا تھا اس کو مختار ثقفی پکڑ کے مارنا چاہتا تھا تو یہ دوڑا کہاں آ گیا معلوم ہے؟ دوڑا اسی لنگر خانے میں آ گیا۔ 1 دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا۔ جب جانے لگا تو امام زین العابدین سے ملاقات کرنے لگا۔ ہاں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ جانے لگا امام زین العابدین سے ملاقات کر کے آپ نے رخصتی دے دی، لیکن جب یہ جا رہا تھا نا تو تھوڑا چلا امام زین العابدین نے فرمایا بلایا تو یہ حیرت میں پڑ گیا، شاید پہلے نہیں پہچانا تھا اب پہچان دیا۔ امام نے فرمایا جا رہے ہو کم سے کم کچھ کھانا ساتھ بھی لے جاؤ۔ کہنے لگا میرا کردار تو بہت عجیب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
इमाम ने फरमाया तेरा पहला कदम पड़ा था तभी पहचान लिया था तू अनस इब्ने सिनान। का फिर आपने मुझे खाना भी दे दिया? फरमाया वो तुम्हारा किरदार था जो भूखा रखा है, ये मुस्तफा के घर वालों का किरदार है तुम्हें खिला रहा है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। किसी ने पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? अब अगर बाप से हसद चला होता, जलन चली होती, मुखालफत होती अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो बेटों तक आती कि नहीं आती। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा है? वही दर्स दिया है जो इमाम हुसैन ने दिया है, इमाम हसन ने दिया है, इमाम हसनैन करीमैन ने क्या दिया है? इमाम हसन और हुसैन ने वही दिया है जो मौलाए कायनात ने उनको सिखाया था। अगरचे इख्तिलाफात हुए लेकिन मोहब्बतें क्या है? जब कुरान कह रहा है वह नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने सहाबा के दिल से बुग़्ज़ को निकाल दिया है, हसद को निकाल दिया है, सब वो आपस में मुत्तहिद है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा, आप क्या कहते हैं? सैयदना अमीर मुआविया के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयिही, कहा मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही लिखने के लिए खास फरमा लिया था। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। ये मेरी वार्निंग है, वार्निंग, जबरदस्ती नेकी करवाना चाहता हूं, तुम भी कर लो, क्या है, नुकसान नहीं है। और आगे फरमाया आपने वजअलहु फी अर्दिही अमीना, कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बनाया था। अमीन। हजरत अमीर मुआविया की सल्तनत को लेकर बहुत सारे लोगों के पेटों में तकलीफ होती है। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए, मेरे सरकार ने फरमाया अल खिलाफत बिल मदीना वल मुल्क बिशाम, खिलाफत सिर्फ मदीना तक है और मुल्क शाम में खिलाफत नहीं, मुस्तफा की बादशाहत। और सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं राईतु अमूदन मिन नारिन खरज मिन तहति रासी हत्ता इस्तकर्रा बिशाम। फरमाया एक दिन मैं लेटा था, मैंने देखा मेरे सर के नीचे से नूर का एक पिलर निकला, एक सुतून निकला पिलर। कहां तक गया? कहा जाके मुल्क शाम में जम गया, खड़ा हो गया, वही जाकर के साकिनो शामित हो गया। हमने कहा वो क्या है? मुल्ला अली कारी बोले वल मुल्को इशारतुन इला मुल्के मुआविया, ये इशारा था हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरह। कौन है हजरत अमीर मुआविया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वजअलहु फी अर्दिही अमीना, अमीर मुआविया वो है जिनको अल्लाह ने अपनी जमीन का अमीन बनाया है। आगे आपने फरमाया वरसियहु कातिबन लिनबिय्यिही, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बारगाह का कातिब पसंद फरमा लिया है, कातिब मुकर्रर कर लिया है। आगे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हुए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सुने जरा, आप फरमाते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था काना रजुलन आकिलन अमीनन हलीमा, कहा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अक्लमंद इंसान थे, एक अमानतदार इंसान थे, एक बुर्दवार इंसान थे, एक अमीन इंसान थे। आगे आपने फरमाया गफरल्लाहु लि अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया था वल्लाहु तबारक व तआला मैं यसलुबहु। अब यहां फैसला हो गया, फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत हो। तवज्जो फरमाना इधर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए, ये दुआइया जुमला है। फिर आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है। अब जरा मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो ये लोग कहते हैं। सवाल करने वाले ने कहा कि काना बैनहु व बैना जद्दी का मकान। हुजूर आप अमीर मुआविया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कभी अमीन कह रहे हैं, कभी कातिब कह रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, एक बात जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, तब आपके बात समझ में आएगी। हजरत अमीर मुआविया कौन है? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं एक सहाबी है जिनका नाम बाशी इब्ने हर्ब है, जिन्होंने जंगे उहुद के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चचा अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया था, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। सरकार ने फरमाया ए बाशी इब्ने हर्ब अब दोबारा मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तुम आते हो तो मुझे चचा की
याद आ जाती है, कलमा पढ़ा है, सरकार का चेहरा देख लिया है, सहाबी रसूल हो गए हैं। हजरत वाशी इब्ने हर्ब के बारे में मुजद्दिद अल्फसानी ने लिखा, बड़े से बड़ा गौस भी वाशी इब्ने हर्ब के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उन्होंने ईमान की हालत में अगरचे एक बार ही सही मुस्तफा का चेहरा देखा। और अमीर माविया कौन है जरा देखे, मिसाल दे रहा हूं। कायदे मिल्लत ने कहा मौलाना जरा कागज कलम लाना, मैंने कहा जी हुजूर ले आया। लाने के बाद कहने लगे लिखो, मैंने कहा बोलिए हजरत। आपने लिखा चित्रदुर्गा के अंदर इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। अब लिखने के बाद जब इमला कराया जाता है तो क्या होता है, लिखने वाला एक सेंटेंस लिख के फिर इमला कराने वाले के चेहरे को देखता रहता है। यही तो होता है ना भाई। अरे आप स्कूलों में पढ़े हैं ना, टीचर आपका इमला कराता है तो आप यही तो करते हैं, एक सेंटेंस लिखा फिर टीचर के चेहरे को, फिर लिखा फिर टीचर के चेहरे को, फिर लिखा फिर टीचर के चेहरे को। गौर क्यों नहीं करते, जब हजरत अमीर माविया सरकार की बारगाह में किताबत वही यानी कुरान पाक लिखा करते थे, सरकार ने कुरान की एक आयत बोली, अमीर माविया ने लिख लिया और लिखने के बाद फिर नबी के चेहरे पर नजर जमाए, दोबारा फिर लिखा फिर नजर जमाए है, दोबारा फिर लिखा, तीसरी बार फिर लिखा नजर जमाए है। हमने कहा अगर एक बार मुस्तफा के चेहरे को ईमान की हालत में कोई देख लेता है तो उसके मर्तबे को बड़े से बड़ा गौस नहीं पहुंच सकता। अमीर माविया तो एक एक महफिल में, एक ही नशिस्त में बार बार मुस्तफा का चेहरा देखा करते थे। उनके मकाम और मर्तबे का आलम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके दरमियान और अमीर माविया के दरमियान तो जंग हुई, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन फिर भी आप तारीफ करते चले जा रहे हैं। अहले सुन्नत का ये नजरिया सुन ले, हमारे नजदीक मौलाए कायनात का मर्तबा बहुत ज्यादा है, वो बहुत आला और अकमल है। ये आला हजरत का जुमला है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिल मुकाबिल आपका मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है, लेकिन क्या अमीर माविया का सहाबी होना ये कम शरफ की बात है? बहुत बड़े शरफ की बात है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौलाए कायनात के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया जा रहा है, उनका जवाब क्या था, इस जवाब को बाद में सुनना, पहले इधर देखें। मेरे नबी ने तो इस इख्तिलाफ के बारे में बहुत पहले खबर कर दी थी। इब्ने असाकिर की रिवायत है, एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, हजरत अमीर माविया बैठे हैं। रिवायत है इज़ अकबला अलीजुन, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, सरकार की बारगाह में अबू बकर है, उमर है, अमीर माविया है। थोड़ी देर के बाद इज़ अकबला अलीजुन, हजरत अली भी आ गए, और जब अली आए इनको बता देना इख्तिलाफ होगा, सरकार ने बता भी दिया, इख्तिलाफ के बाद का फैसला भी कर दिया। अब इन बदकारों को फैसले की क्या जरूरत है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली आए तो फरमाया, आका करीम फरमाते हैं या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ऐ मुआविया ये बताओ तुम्हें मेरे अली से प्यार है? बहुत अहम जुमला दे रहा हूं, देखो जाय मत करना, मिस मत करना है, ये अहले इल्म के लिए भी है और ये बहुत बड़े एतराज का जवाब भी है। रिवायत किताब का नाम इब्ने असाकिर है। कौन कौन बैठा था मेरे नबी की बारगाह में? अबू बकर, ऊंचा बोलो। दूसरे कौन बैठे हैं? हजरत उमर। तीसरे कौन है? अमीर माविया। रुमाल बिछाने वालों जरा कुछ देर मेरी तरफ भी तवज्जो कर लेना, इसलिए कि एतराजात आपसे भी होते हैं, जवाबात आपके भी जहन में रखना चाहिए। तवज्जो है, हजरत अमीर माविया और हजरत अबू बकर हजरत उमर बैठे। सरकार ने क्या पूछा? अतुहिब्बु अलिया, सटीक सवाल, सीधा सीधा सवाल। ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? हजरत अमीर माविया ने कहा वल्लाही इन्नी लाहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मेरे आका मुझे अली से थोड़ा प्यार नहीं, मैं टूट के अली से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुलैयतुन, आने वाले वक्त में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, जंग होगी। हजरत अमीर माविया ने कहा फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुकुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, अगरचे इख्तिलाफ होगा लेकिन अल्लाह माफ भी फरमा देगा और आखिर में अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। समझ गए आप? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वकाना ज़ालिका फ़िल किताबी मस्तूरा, इस पर एतराज न करो, ये तो तकदीर
میں لکھا ہی تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، ذرا ابھی افراتفری نہ کرنا، اس روایت کا آخری جملہ سن لینا۔ آپ نے فرمایا لا تقولون فیہ الا خیرا، امیر معاویہ کے بارے میں جب بھی کہنا اچھا ہی کہنا، اور آپ فرماتے ہیں فإن معاویہ ذو فضائل جمّہ، امیر معاویہ ایک خوبی کے مالک نہیں، بے شمار خوبیوں کے مالک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے لقب غوث اعظم، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت نے جو مدرسہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف میں قائم کیا، وہیں سے پڑھنے والا ایک طالب علم ہے جو وہاں کے اساتذہ کا شاگرد ہے، ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر ادب سیکھنے والا، علم سیکھنے والا ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، ممبئی کا رہنے والا یہ طالب علم حضرت مولانا معراج علی مرکزی۔ حضور قائد ملت نے فرمایا کہ آپ اس کا اجرا کر دیں اور بتا دیں اس کے تعلق سے۔ رب قدیر کا بہت بڑا کرم ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے ہمیں دین و سنیت کو بچانے کے لیے علمی ہتھیار بھی دیا ہے اور اسلامی فوج بھی عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج شریعت کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ آپ حسین منظر دیکھیں اور جلوہ سرکار تاج الشریعہ کو، آپ جلوہ سرکار تاج الشریعہ کو حضور قائد ملت کی شکل میں ملاحظہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارا قائد کیسا ہو، ہمارا قائد کیسا ہو؟